صرف جمعہ کی نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا. یہاں بہت سارے جمن میاں بیٹھے ہوئے ہیں, خالی جمعہ پڑھتا ہوں, خالی جمعہ. اچھا جمعہ میں بھی کئی رکعت نماز پڑھے گا؟ 2 ہی رکعت پڑھے گا. جمعہ میں 2 ہی رکعت نماز ہے؟ ارے بولو نا, جمعے میں 2 ہی رکعت نماز ہے کہ 14 رکعت نماز ہے؟ کل ٹوٹل 14 رکعت نماز ہے. لیکن اس کو سمجھائیے گا کیا؟ اچھا مسجد میں اس وقت پہنچے گا جب خطبہ کا ٹائم ہو جائے گا, 2 رکعت نماز پڑھے گا, دعا ختم ہوگی تو مسجد سے ایسے اسپیڈ میں بھاگے گا لگتا ہے مسجد میں کوئی رسی لے کر بیٹھا ہوا اس کو باندھ کے الٹا دے گا. غیر موقعہ نہیں ہے. 6 سنتیں موقعہ ہے جمعہ میں. اس کو کون پڑھے گا؟ تمہارا دادا پڑھے گا؟ اس کو کون پڑھے گا؟ ایک نوجوان سے میں نے کہا, بڑا اسپیڈ میں بھاگ رہا تھا, پکڑے کلائی. کہاں جے نماز اور نماز کیا پڑھتے؟ بولے نہیں حضرت ہم 2 ہی رکعت نماز پڑھتے, ہم شروع سے 2 رکعت پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ہے شروع سے 2 رکعت پڑھتا ہے, یہ 14 رکعت 12 رکعت کون پڑھے گا؟ بولا آپ نہیں سمجھیے گا, میری عادت بنی ہوئی, ہم 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں. سوچو, نمازی کے 6 کوالٹی ہے. کتنے کوالٹی ہے؟ ارے بولو بھائی, گنتی کرو. اصلی کتنا ہوا؟ نقلی 8 کا, کھاٹ کا 360 کا, کتنا ہوا؟ 5 ہوا. پھر گنتی کرو. اصلی, نقلی, فصلی 8 کا, کھاٹ کا 360 کا. 6 کوالٹی. اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے کہ جب اذان کی آواز کانوں سے ٹکرا جائے اور قربان جاؤ, چاہے بیٹے کی میت کیوں نہ رکھی ہوئی ہو, گھر میں خوشی کا ماحول کیوں نہ ہو, گھر میں خوشی کا غم کا ماحول کیوں نہ ہو, آندھی کیوں نہ ہو, طوفان کیا نہ ہو, اصلی نمازی کی یہ پہچان ہے کہ جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے گا اسے سکون نہیں ملے گا. یہ اصلی نمازی کی پہچان ہے. انشاءاللہ اصلی نمازی بنیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. یا اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے. یا الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ رکھنے والا بنا دے. اللہ تو اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا لے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے بابو, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مومنو جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. اپنی نگاہوں کو, ارے بولو بھائی, تاک جھانک چھوڑو. ایکرو دیکھے چھو, اکرو دیکھے چھو. تاک جھانک چھوڑو, نگاہوں کو نیچی رکھو. ایک بات یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا, یہ عدلہ کا بدلہ ہے. اگر تم کسی کی بہو بیٹی کو, بہن کو غلط نظر سے دیکھو گے تو تمہاری بہو بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی. تمہاری بہو بیٹی بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی. نوجوانوں اس لیے پاک دامن رہو, انشاءاللہ پاک بیوی ملے گی. پاک دامن رہو, اللہ پاک بیوی دے گا. اپنے دامن کو ناپاک مت کرو, نہیں تو پھر سمجھ لو کہ ناپاک عورت سے ملاقات ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں تاک جھانک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھو پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر, ارے بولو بھائی, نہیں سمجھا بھائی ہو. پہلی نظر, اب مان کے رستے میں چل رہے ہیں, کسی کے اوپر نظر پڑ گئی تو نظر کو ہٹا لو, نظر کو جھکا لو. پہلی نظر معاف ہے. گھور گھور کے دیکھو گے معاف نہیں ہے, اللہ آنکھ نکال لے گا. اب رہی بات یہ ہے کہ پسند ہے تم کو, کوئی پسند ہے تو نکاح کرو. کیا کرو؟ ارے بولو نا بھائی, نکاح کرو. دوسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو. تیسری پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو. اب چوتھی پسند ہے اس سے بھی نکاح کرو. اب اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم کو پسند نہیں, کھجلی کی بیماری ہے.
निगाहों को नीची रखो, गुनाहों से बचो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है अगर तुम अदल कर सको, अगर तुम इंसाफ कर सको, तब तुम 2 निकाह करो, तब 3 निकाह करो, तब तुम 4 निकाह करो। अगर अदल नहीं कर सकते, चारों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे लिए एक ही काफी है। कितना काफी है? अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर मेहनत की कमाई से खाना नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तुम्हारे बदन में ताकत नहीं है, तो फिर वो एक भी मत करो। वो एक भी, अरे बोलो भाई, तब क्या करो? अरे नहीं करो तो फिर क्या करो? तो सुनो, क्या करोगे? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक को छोड़ो, अपने निगाहों को गुनाहों से बचाओ। तो इंशाअल्लाह किसी की माँ बहन को, किसी की माँ बेटी को इंशाअल्लाह गलत निगाहों से नहीं देखेंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ नौजवानों, इंशाअल्लाह तैयार हैं? अपनी निगाहों को गुनाहों से बचाएंगे, अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, और जाते साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अभी कुछ पॉइंट बातें आप तक पहुंचाई है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी भाई? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? बोलो भाई। अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी? अरे नमाज पढ़ोगे, मस्जिदें आबाद होंगी। हमको भूख लगती, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती, हम भात खाते हैं, हमको भूख लगती है, गोश्त खाते, मेरा पेट भर जाता है। मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? अरे बोलो, मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? नमाजी से भरेगा, नमाजी से। नमाजी जब नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा, और इंशाअल्लाह ये मस्जिदें आबाद होगी। मस्जिदें जब आबाद होगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमे के अलावा 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदें उसी वक्त आबाद होंगी जब हम मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़कर को तो देखो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना, কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों, ये इंशाअल्लाह अपने गुनाह साबिका गुनाहों से तौबा करो कि हमसे भूल भी है, हमने 5 वक्त की नमाज़ों को छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, इंशाअल्लाह कच्चा वादा नहीं। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। एक बात याद रखो नौजवानों, अल्लाह ने जहां दिनों रात मिलाकर 24 घंटे दिए, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, क्या 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अल्लाह के लिए 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वो अल्लाह जो बेशुमार नेमतों को हमारे ऊपर में निछावर किया है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का सामियाना बनाया, वो अल्लाह जो हमारी सांसें चला रहा है, वो अल्लाह जो हम जो चाह रहे हैं वो अल्लाह खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाकर जगा रहा है। बताओ, कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह का इतना एहसान हो, वो अल्लाह जिसने 24 घंटे हमें दिए, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते मुसलमानों?
اب تم کہتے ہو کہ ہم مسجد کو آزاد کروائیں گے، اور قربان جاؤ پہلے مسجدوں کو آباد تو کرو، بعد میں مسجد کو آزاد کرواتے رہنا۔ ایک شعر سنا دیں؟ ارے بولو بھائی۔ مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا۔ کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کیا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں۔